ইরান কখনো পরমাণু অস্ত্র তৈরি করবে না, এই ব্যাপারে তেহরান সম্মত হয়েছে। ইরান যুদ্ধের মাঝে বড়সড় দাবি ডোনাল্ড ট্রাম্পের, আর তার এই মন্তব্যে প্রশ্ন দানা বেঁধেছে। যুদ্ধ কি তবে শেষের মুখে? ইরান নিয়ে বড় দাবি করলেন আমেরিকার প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। তিনি জানান ইরান কখনো পরমাণু অস্ত্র তৈরি করবে না, এই ব্যাপারে তেহরান সম্মত হয়েছে। যদিও এই দাবি নতুন কিছু নয়, এর আগেও তিনি এই কথা বলেছেন। আরও একবার তিনি এই দাবির পুনরাবৃত্তি করলেন। ট্রাম্প ওভাল অফিসে সাংবাদিকদের বলেন, আমি আগে থেকে বলতে চাই না, কিন্তু তারা এই বিষয়ে রাজি হয়েছে যে কখনো পরমাণু অস্ত্র তৈরি করবে না। এছাড়াও সাংবাদিক বৈঠকে আসার কথা শোনান আমেরিকার প্রেসিডেন্ট। তিনি জানান ইরান আমেরিকাকে একটি খুব গুরুত্বপূর্ণ পুরস্কার দিয়েছে। তিনি ইঙ্গিত দিয়েছেন যে এই পদক্ষেপটি বিশ্বের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ তেল পরিবহন পথ হরমুজ প্রণালীর সঙ্গে জড়িত হতে পারে। মাথায় রাখতে হবে, ইরান যুদ্ধের পর থেকেই কার্যত বন্ধ হরমুজ, আর এই হরমুজ প্রণালী দিয়ে বিশ্বের জ্বালানি সরবরাহের একটি বড় অংশ যায়। তাই এখানে কোনো জটিলতা তৈরি হলে তার প্রভাব সারা বিশ্বে পড়বে। আর আমেরিকা ইসরায়েল বনাম ইরানের মধ্যে উত্তেজনার জেরে এই পথ অস্থির হয়ে উঠেছে। তৈরি হয়েছে জ্বালানির ঘাটতি, সেই সঙ্গে বাজার অস্থিরতার মধ্যে চলে গিয়েছে। তাই অবশেষে আমেরিকা এই জরুরি সমুদ্র পথটি খোলা রাখার কাজে লেগে পড়েছে। ট্রাম্প জানান যে ইরান আমেরিকাকে একটি বিশেষ উপহার দিয়েছে, কিন্তু সেই উপহার যে কি তা সম্পর্কে খোলসা করে কিছুই জানাননি প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প। তিনি ওভাল অফিস থেকে তার বক্তব্যে কি জানিয়েছেন একবার শোনাবো আপনাদের। The fact that they're talking to us and they're talking sense. And remember, it all starts with they cannot have a nuclear weapon. Just, I said yesterday, they said, what are the top 10? I said, well, number 1, 2, and 3 is they can't have a nuclear weapon. And they're not going to have a nuclear weapon. And we're talking about that. And I don't want to say in advance, but they've agreed they will never have a nuclear weapon. They've agreed to that. Rough people. Really tough people. We killed all their leadership. And then they met to choose new leaders, and we killed all of them. And now we have a new group, and we can easily do that, but let's see how they turn out. We have really regime change. This is a change in the regime because the leaders are all very different than the ones that we started off with that created all those problems. So this was, I think we can say, Jason, this is regime change, right? I don't care how far away it is. You don't have a lot of time. If we can end this without more lives being down, without knocking out $10 billion electric plants that are brand new and the apple of their eye, I'd like to be able to do that, But they can't have certain things. I mean, you know the things. I don't have to go over the list, but again, it starts with no nuclear weapons, and they've agreed to that. But I watched them. Saudi Arabia has been excellent, and UAE, excellent. And I will tell you, Qatar, incredible. Qatar took a hit, a pretty bad hit. Qatar is very close, they're essentially, you can walk right over the border. Qatar took a hit. They've been great. They've been very strong. Kuwait, they had a little mishap. They shot down 3 planes with our missiles. They happen to be our planes. But the pilots made it. Can you imagine the pilots making it? The pilots saw what was coming. I watched them sit down and think. How hopeful are you that this peace deal will work out with Iran? You're talking about to end it? Well, I think we're going to end it. I can't tell you for sure. I don't like to say this. We've won this. This war has been won. তিনি বলেন তারা আমাদের একটি উপহার দিয়েছে, সেই উপহার আজ এসেছে। এটি খুব বড় একটি উপহার, অত্যন্ত মূল্যবান এই উপহার। এটা পরমাণু সংক্রান্ত কিছু নয়, এটা তেল গ্যাস সম্পর্কিত ছিল। ইরান সত্যি ভালো একটি কাজ করেছে। এছাড়া ইউএস প্রেসিডেন্ট আরও দাবি করেন, 4র্থ সপ্তাহে প্রবেশ করা ইরান যুদ্ধে ইতিমধ্যেই জয়ী হয়েছে আমেরিকা। তিনি ইঙ্গিত দেন যে প্রতিরক্ষা মন্ত্রী পিট হেগসেথ এই যুদ্ধ দ্রুত থেমে যাওয়ার কিছুটা হতাশ হয়েছেন। ট্রাম্প বলেন, পিট চাইছিল না এটা এত দ্রুত মিটে যাক। এর একদিন আগে তিনি মন্তব্য করেছিলেন যে ইরানে হামলা চালাতে তাকে উৎসাহিত করেছিলেন পেন্টাগনের এই প্রধানই। ট্রাম্প দাবি করেন আমেরিকা ইরানের পরমাণু ক্ষমতা ধ্বংস করে দিয়েছে। পাশাপাশি তার দাবি, ইরানের আর কোনো নৌবাহিনী বা রেডার নেই, এমনকি নেই কোনো নেতৃত্ব। তাই এই সামরিক অভিযানকে তিনি অসাধারণ সফলতা বলে প্রশংসা করেছেন।
ট্রাম্প জানান ইরানের সঙ্গে কূটনৈতিক যোগাযোগ চলছে। তার দাবি আমেরিকা সঠিক লোকদের সঙ্গে কথা বলছে। ইরানের নেতারা শত্রুতা বন্ধ করতে চুক্তি করতে আগ্রহী। এখন দেখার ঠিক কবে এই যুদ্ধ থেমে যায়। উল্লেখ্য, যখন এই আলোচনার কথা বলা হচ্ছে বা এই শান্তি আলোচনার একটা পরিবেশ তৈরি হয়েছে, ঠিক সেই সময়ই ইরান দাবি করেছে যে তারা আমেরিকার একেবারে অত্যাধুনিক ফাইটার জেট F-18 সেই F-18 ফাইটার জেটকে তারা ধ্বংস করেছে বা শটডাউন করেছে, তারা একেবারে ভূপাতিত করেছে বলে দাবি করেছে। যদিও ইউএস সেন্ট্রাল কমান্ডের তরফ থেকে, মানে যারা এই মিডল ইস্টে যে উত্তেজনা, সেই উত্তেজনার আবহে যারা পুরো বিষয়টা বা পুরো অপারেশনটা কন্ডাক্ট করছে, এই ইউএস সেন্ট্রাল কমান্ড অবশ্য ইরানের এই দাবিকে ফলস বলে উড়িয়ে দিয়েছে। এটা ভুয়ো খবর, এর কোনো সত্যতা নেই। কিন্তু আমি যদির খাতিরে বলছি, যদি এই F-18 ধ্বংস করার খবর সত্যি হয়, তাহলে এই ইউএস ইরান যে শান্তি আলোচনা বা একটা সমঝোতার পথ যেটা তৈরি হয়েছে, সেই সমঝোতার পথে এটা বড় বাধা হয়ে দাঁড়াবে নিঃসন্দেহে বলা যায়। তো এই ডিল প্রসঙ্গে, ইরানের সার্বিক এই মুহূর্তে পরিস্থিতি প্রসঙ্গে ডোনাল্ড ট্রাম্প কি আপডেট দিয়েছেন ওভাল অফিস থেকে, আরও একবার শোনাবো আপনাদের। The fact that they're talking to us and they're talking sense. And remember, it all starts with they cannot have a nuclear weapon. Just, I said yesterday, they said, what are the top 10? I said, well, number 1, 2, and 3 is they can't have a nuclear weapon. And they're not going to have a nuclear weapon. And we're talking about that. And I don't want to say in advance, but they've agreed they will never have a nuclear weapon. They've agreed to that. Rough people. Really tough people. We killed all their leadership. And then they met to choose new leaders, and we killed all of them. And now we have a new group, and we can easily do that, but let's see how they turn out. We have really regime change. This is a change in the regime because the leaders are all very different than the ones that we started off with that created all those problems. So I think we can say, Jason, this is regime change, right? I don't care how far away it is. You don't have a lot of time. If we can end this without more lives being down, without knocking out $10 billion electric plants that are brand new and the apple of their eye, I'd like to be able to do that, But they can't have certain things. I mean, you know the things. I don't have to go over the list, but again, it starts with no nuclear weapons, and they've agreed to that. But I watched them. Saudi Arabia has been excellent, and UAE, excellent. And I will tell you, Qatar, incredible. লাইক কমেন্ট শেয়ার করে আপনাদের মতামত জানাতে ভুলবেন না। দেখতে থাকুন আজ তাক বাংলা, সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের ইউটিউব চ্যানেলটি।